طارق علی صاحب نے پوچھا بھٹو صاحب کو کہ بھئی یہ جنگ آپ نے کیوں کی تھی؟ یہ انڈیا نے کی، آپ نے کی؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے کی تھی، ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ہو جائے گا، اور اگر ہار جاتے جو ہوا ہمارے ساتھ ڈیبیکل ہو گیا تو مجھے پتا تھا کہ ایوب خان گر جائے گا، تو ایوب خان گرے گا تو میرا راستہ کھل جائے گا۔ اور بی بی سی نے اناؤنس کر دیا کہ ہندوستان کی فوجیں لاہور تک پہنچ گئی ہیں اور جمخانہ میں جا کے چھوٹا پیگ وہ لے رہی ہے، مطلب اس کی چیز چلا رہی ہے۔ جے ہند دوستو، میں پردنیش اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپبلک انڈیا۔ ہم ہندوستانی کو یہ پتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی 4 جنگیں ہو چکی ہیں، 1948، 1965، 1971 اور 1999، اور یہ چاروں جنگیں پاکستان نے شروع کی اور چاروں جنگ میں پاکستان کو منہ کی کھانی پڑی۔ 1971 میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھارت کے شور جوانوں نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے اور اس سے بنگلہ دیش بنا، اور یہی بات اگر کوئی پاکستانی بتائے اور وہ بھی نظم سیٹھی جیسے سینئر ایڈیٹر تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اس ویڈیو میں 1948 اینڈ 1965 کی جنگ کیسے پاکستان نے شروع کی اور بھارت نے پاکستان کو کیسے شکست دی اس کا قبول نامہ آپ کو دیکھنے ملے گا، اور اسی ویڈیو کا پارٹ 2 کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کو دیکھنے ملے گا۔ 1971 اینڈ 1999 بھارت کی یدھ جیتنے کی داستان نظم سیٹھی منہ زبانی سننے ملے گی۔ یہ ویڈیو کچھ ٹائم پرانا ضرور ہے، پر میرا وعدہ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر ہندوستانی کا سینہ گرو سے پھولے نہیں سمائے گا، تو کرپیا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے اس چینل ریپبلک انڈیا کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔ تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو انجوائے کرتے ہیں۔ بہت سی سازشی مفروضے ہیں، یہ تو بات کلیئر ہے کہ جی ہم نے کبھی کوئی شرارت نہیں کی، انڈیا نے ہمارے ساتھ سب کچھ کیا۔ جی ہاں، حقیقت کچھ فرق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چاروں جو جنگ ہوئی اس میں پہل ہم نے کی، پہل ہندوستان کی طرف سے نہیں ہوئی۔ اچھا کیا ہوا؟ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی جنگ آپ کی 47-48 میں ہوئی، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہندوستان گڑبڑ کر دے۔ آنا تو آپ کو تھا مگر ہو سکتا ہے ہندوستان گڑبڑ کر دے، تو آپ نے سکندر مرزا صاحب سے جو بعد میں جا کے صدر بھی بنے پاکستان کے، اور وہ تھے اس وقت پشاور میں کمشنر، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ قبائلی لشکر اکٹھا کریں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری فوج جو ہے وہ بارڈر کراس کرے، انٹرونشن کرے کشمیر میں، کیونکہ یہ ایک آئینی طور پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ پاکستان کو آئیں گے۔ کشمیر مسلم میجورٹی ایریا تھا، حالانکہ راجہ وہاں کا ہندو تھا، تو مگر یہاں یہ خیال تھا کہ شاید یہاں گڑبڑ نہ ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوج نہیں جائے گی مگر لشکر بھیجیں گے، قبائلی لشکر، اور پریٹینڈ یہ کریں گے کہ یہ ایک سپونٹینیس قسم کی اپرائزنگ ہے، اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک آرگنائز پلان کے تحت آپ نے ایک قبائلی لشکر بھیج دیے، اور جب آپ نے قبائلی لشکر بھیجے تو کوشش یہ تھی کہ وہاں ایک انارکی کریٹ کی جائے، ڈیسٹیبلائزیشن کریٹ کی جائے، اور جو راجہ ہے وہ وہاں سے بھاگ جائے، اسے خطرہ محسوس ہو وہ وہاں سے بھاگ جائے، نہ ہندوستان کی مداخلت ہو نہ آپ کی ہو، وہاں ایک سیجر آف اسٹیٹ پار ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی ایکسیشن آٹومیٹکلی آپ کی طرف ہو جائے۔ تو یہ جو ٹرائبل لشکر آپ نے وہاں بھیجے، اس سے پھر یہ ہوا کہ ہندوستان نے جو راجہ تھا وہاں کا اس کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجنی پڑی، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے ڈیسٹیبلائز کر رہے تھے، ان کو مل رہی تھی، سکسیس بھی مل رہی تھی، اور اس سے پھر آپ نے بعد میں اپنی بھی پھر فوج بھیجنی پڑی، پھر اسی لیے پھر کشمیر ڈیوائیڈ ہو گیا، جو حصہ آپ نے لے لیا وہ آپ کے والے بن گیا، جو آزاد کشمیر بنا، لائن آف کنٹرول بن گئی، یو این نے چھلانگ مار دی، اور راجہ جو تھا اس نے ایکسیشن ٹریٹی جو تھی کہ جی اس نے کہا میں پاکستان کو نہیں، میں ایکسیڈ کرتا ہوں ہندوستان کو۔ تو آپ نے یہ جو پہل کی اس کی وجہ سے یہ سارا ایک نیا ایشو بن گیا۔ اگر آپ پہل نہ کرتے تو پتہ نہیں ہندوستان بات آپ کی مانتا یا نہ مانتا، یا رخ جو سیاسی حالات تھے وہ کیا رخ اختیار کرتے، مگر کیونکہ آپ نے پہل کر دی تھی، آپ کا خیال سے لے لیتے ہیں یا دیکھا جائے گا بعد میں، تو اس لیے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو پہل آپ نے کی، پہلی جنگ میں سب سے پہلے آپ نے کی، قبائلی لشکر آپ نے بھیجے ایک سازش کے تحت، اور آپ کا کچھ پلانز تھے وہ پورے نہ ہو سکے، اور پھر ہندوستان نے ریئیکٹ کیا، جب ریئیکٹ کیا تو پھر آپ نے بھی اپنی فوج کو بھیجنا پڑا، ان کو بھی بھیجنا پڑا، اور پھر یہ ڈیوائیڈ ہو گیا کشمیر۔ یہ آپ نے پہل کی تھی پہلی جنگ میں۔ اس کے بعد سیٹھی صاحب 1965 کی جنگ آ جاتی ہے۔ 1965 کی جنگ کے اندر جو نیچرلی بہت سے ٹاک شوز میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی ایک تو یہ کہ دوبارہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی، اور یہ کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی۔ دیکھیے ایسے نہیں ہوا، اگین
जो हकीकत थी और हकायक थे वो फर्क थे। पहली बात ये कि भुट्टो साहब ने ये प्लान बनाया था अयूब खान साहब से मिलके कि हम अपने फौज के कुछ लोग आजाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो हेल्ड कश्मीर जिसे कहते हैं, वहां भेज देंगे और वहां जाके लोगों को उकसाएंगे, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि वहां के लोग हमारे साथ हैं। शेख अब्दुल्ला साहब जो कश्मीरी लीडर थे, उनकी हुकूमत थी, आप उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके तल्लकात नेहरू के साथ थे, तो आपने ये बंदे भेज दिए जो कि प्रिटेंड ये कर रहे थे कि ये कश्मीरी हैं, यूनिफॉर्म्स नहीं पहने हुए थे और लगते भी कश्मीरी थे। आपने ये भेज दिए और आपका ख्याल था वहां थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी क्रिएट की जाए। तो एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी जो आपने 47-48 में की थी, आपने फिर वही इस्तेमाल की कि ये प्रिटेंड किया ये हमारे लोग नहीं है, ये उन्हीं के लोग हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस है, ताकि वहां कुछ चर्चा हो, कुछ शोर शराबा हो और फिर आपके हवाले फिर कश्मीर प्रेशर इंडिया पे पड़े हो जाए। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने देखा कि यार ये तो घुस बैठी हैं, ये तो बाहर से आए हुए लोग, तो इंडिया ने आपको धमकी दी कि यार ये काम ठीक नहीं। आपने जब इंडिया को खतरा नजर आया तो इंडिया ने फिर, बिकॉज आपने ये प्रोवोकेशन की थी, तो इंडिया ने फिर आपके लाहौर और सियालकोट सेक्टर के ऊपर फ्रंट खोल दिया, ताकि इंडिया के ऊपर जो प्रेशर कश्मीर में बन रहा था जो आपकी वजह से, उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए उन्होंने यहां ओपन फ्रंट कर दिया। तो फिर जब फ्रंट खुला तो फिर आपको अपनी फौज भी भेजनी पड़ी, फिर आपने कश्मीर के अंदर अपनी फौज भेजी, क्योंकि टैंक टेरिटरी आपके फेवर में थी, आपके टैंक्स शम जोड़ियां सेक्टर में निकल गए और वहां काफी कामयाबी हुई। मगर दूसरे सेक्टर्स में, राजस्थान और इधर नीचे वाले सेक्टर्स में, भावल में आपको नुकसान हुआ और लाहौर बिल्कुल अनडिफेंडेड था। उसकी वजह यह थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, आपका ख्याल था अगर इंडिया कुछ करेगा भी तो कश्मीर में करेगा और वहां आप तैयार करके बैठे हुए थे। आपका यह ख्याल नहीं था कि इंडिया एक्चुअली इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा। तो इंडिया ने यह सोचा कि क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ उधर है, उन्होंने कहा जी हमारा क्या जाता है, हम इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट कर देते हैं। तो टेक्निकली इंडिया ने वॉर का आपको डिक्लेयर की, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर, मगर प्रोवोकेशन सारी आपने की और आप तैयार ही नहीं थे कि इंडिया इस किस्म का रिएक्शन करेगा। इसलिए आपको याद होगा हिस्ट्री में ये लिखा है, हमारे तो जमाने की बात है, हमें तो आंखों देखा हाल था, स्टूडेंट थे हम गवर्नमेंट कॉलेज में जब ये हुआ, तो कि बीबीसी ने अनाउंस कर दिया कि जिमखाना तक, लाहौर जिमखाना क्लब जो आजकल कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना लाइब्रेरी है लॉरेंस गार्डन्स में, जिन्ना गार्डन जिसे कहते हैं, उस वक्त लॉरेंस गार्डन जिमखाना था, और बीबीसी ने अनाउंस कर दिया कि हिंदुस्तान की फौजें लाहौर तक पहुंच गई और जिमखाना में जाके छोटा पेग वो ले रही है, मतलब ये विस्की शीशी चढ़ा रही है। तो मतलब है कि फिर ये पता चला कि नहीं, हिंदुस्तान की फौजें आ रही थी, वो वहां क्योंकि डिफेंस कोई नहीं था, उन्होंने वो शक में आ गए कि शायद कोई ट्रैप तो नहीं है कि पाकिस्तान की नजर ही नहीं आ रहे डिफेंडर्स, फौज ही नजर नहीं आ रही है, और ये ना हो कि हम अंदर चढ़ जाए, कोई ट्रैप हो और घेराव हो जाए। तो वो रुक गए, सोचने लग पड़े कि यार ये क्या हो रहा है, नहीं तो वो तो बिल्कुल आधे घंटे के डिस्टेंस पे थे उनके टैंक्स। तो उस सिचुएशन में जब वो रुक गए और वो सोचों में पड़ गए कि शायद ये कोई ट्रैप नहीं है, आपको पता चला, ओहो हो, आप भागे भागे आपने अपनी फोर्सेस को मूव किया और फिर आपने जाके लाहौर की डिफेंस की। बाय द टाइम इंडियंस ने अटैक लॉन्च की, आप पहुंच चुके थे आपके दस्ती अमले। अच्छा, आखिरी सवाल के, जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई और फिर इसके ऊपर फिर ताशकंद जाना पड़ा और वहां जाके एक पीस ट्रीटी या एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। और भुट्टो साहब का ये कहना था, उनको किसी ने पूछा, तारिक अली साहब जो बड़े इनकलाबी स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने भुट्टो साहब को पूछा, जब भुट्टो साहब हुकूमत छोड़ चुके थे अयूब खान की, और वो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया था कि ये ट्रीटी साइन नहीं करनी चाहिए थी। तो तारिक अली साहब ने पूछा भुट्टो साहब को कि भाई ये जंग आपने क्यों की थी, ये इंडिया ने की, आपने की? उन्होंने कहा नहीं, हमने की थी, हमारा ये ख्याल था कि ये हो जाएगा, और अगर हार जाते, जो हुआ हमारे साथ डिबैकल हो गया, तो मुझे पता था कि अयूब खान गिर जाएगा, तो अयूब खान गिरेगा तो मेरा रास्ता खुल जाएगा। तो अगर जीत जाते तो हीरो बन जाते, और अगर हार गए तो अयूब खान छुट्टी हो जाती, तो मैं विन विन सिचुएशन थी, जीतनी भी मेरा नाम था क्योंकि मैं फॉरन में, मेरी पार्टी मेरी। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रज्ञेश और आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया। देशभक्ति की सोच से हमने ये चैनल शुरू किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।